Yes. Good morning, everyone. I said good morning. Good morning, ma'am. Yes. So, what we had discussed in our last class? What we had discussed in our last class? ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ? What we had discussed in our last class? Types of contract completed. Is not completed. First type of contract, that is first classification has completed, I think. Right? Classification of contract on the basis of enforceability completed or not? See, I was explaining the types of contract. So under types of contract, three classifications are there. Classification on the basis of enforceability, classification on the basis of formation, classification on the basis of performance. So we were discussing about the classification on the basis of enforceability. I think that has completed, right? Any doubts in that? Any doubts are the classification on the basis of enforceability? Any doubts? Classification of a contract on the basis of enforceability. How many types of there? Yes, types are classification on the basis of enforceability ಮೇಲೆ. What do you mean by valid contract? Fine. What are those? Five types. What are those types? Valid contract, void contract, right? Then ಮತ್ತೆ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್, ವೈಡೇಬಲ್, ವೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಮೂರು ನಾನೇ ಹೇಳಿದೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟು unlawful contract. Then last one, unenforceable contract, right? Illegal contract and unlawful contract both are same. See, under classification on the basis of enforceability, five types are there. First one is valid contract, second one is voidable contract, third one is void agreement or void contract, fourth one is unenforceable contract, and fifth one is illegal contract or unlawful contract. These are the five types under the classification on the basis of enforceability. So did you understood all those five types?
ಅರ್ಥ ಆಗೈತ್ರಿ ಆ 5 ಟೈಪ್ಸ್? Understood or not? Shall I move to the next one? Express contract. ಅರ್ಥ ಆಗೈತಿಲ್ರಿ? Okay, I will move to the next one. See, the next classification is classification on the basis of formation. So, what do you mean by formation? Formation of company. Remembered anything? How we will set up the company, how we will start that company. So here also the contract is also based on the from starting point, how we can make a contract, the structure. So in that the first type is express contract. See, express contract is nothing but it is a contract done by the some express or the words or statement by the statement which are included in the contract are expressed by the words or by in a writing. Such contracts are called as express contract. See, express contract ಅಂದ್ರೆ ನಾವು just by words ನಮ್ದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು. It is not a legal contract. Express ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆ ನಮ್ದು ಡೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬೈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೇಳೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನ ರೈಟಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ಹೇಳೋದು. ರೈಟಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಟ್ಟು, ಓಕೆ, ಸಪ್ಲೈಯರು ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಜೂನ್ ಮಂತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಟ್ಟು, ಲೈಕ್ ಸೊ ಇವಾಗ ರೇನಿ ಸೀಸನ್ ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ಜೂನ್ ಮಂತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಸೇಮ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸೊ ನಿಮ್ದೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಅ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಇನ್ ಬಲ್ಕ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ರೈಟ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲೋತ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ at that time ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ಟೆಲಿಕಾಲಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈ ಡೇಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ದು ಸ್ಟಾಕ್ನ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇಫ್ ಯು ಸೆಡ್ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ ದಟ್, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿ ಆದ್ರ ಸಪೋಸ್ XYZ ಅನ್ನೋದೊಬ್ಬ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ದು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಜೂನ್ ಮಂತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನ್ಯೂ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾವ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಯು ನೀಡ್ ಅ ಬಲ್ಕ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂದಾನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಂದಾನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಯಾವ ರೀತಿ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ 10 ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೋಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಗ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಟಾಟಾ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅವ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಲೀಗಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. Okay, for that and usually they will make a contract at an international level. So for that purpose they need a legal requirements ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶಾಪ್ ಅದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಟ್ಟು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದ ನಿಮಗೆ,
ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡತ್ತೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಅದ, ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತಗೋತೀರಿ? ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಒಂದು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ರಿಟೇಲರ್ಸಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ರಿಟೇಲರ್ಸಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿಲ್ರಿ? ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ರಿಟೇಲರ್ಸಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ನೀವು ರಿಟೇಲರ್ಸಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ? ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಇವಾಗ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ನಿಮ್ದೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ನ ತಗೊಂಡು ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟೀಸ್ ನೇಮ್ ಬರೆಯೋದು, ಡೇಟ್ ಬರೆಯೋದು, ಅಮೌಂಟ್ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಆ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಈ ಕಂಪ್ನಿದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಯಾವುದದ, ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಅದ, ಸನ್ರಿಚ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಸನ್ರಿಚ್ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ದು ಒಂದು 10 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಬೇಕಾಗ್ಯಾವ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಆರ್ಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕುಂತು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಸತನೂ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಲಾಯರ್ ಅಥವಾ ಜಡ್ಜ್ ಕಡೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ದೇ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಾಕ್ಸಸ್ ಬೇಕಾಗ, ಇಷ್ಟು ಟೈಪ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿತು ಬಾಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಜೆಮಿನಿದು ಒಂದು 10 ಬಾಕ್ಸು, ಹೆಲ್ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಿದು ಒಂದು 10 ಬಾಕ್ಸು. ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಯು ಸೆಡ್ ಎಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ದೇರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಟು ಯು. ಅವ್ರದ್ದು ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಅವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಇಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಥ್ರೂ ದಟ್ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ accepted that offer. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ essential of that contract has completed, right? So this kind of contracts are called as express contract. Understood? Then okay, then next one is implied contract. See, implied contract is almost similar to the express contract. Here it will be your offer or whatever your expression or anything will be accepted by other party in words or in a writing base. ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ನಾ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಿಮ್ದೊಂದು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದ, ನೀವು ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಕಡೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ತಗೋತೀರಂತ, ಅವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಏನಾದರೂ ರೈಟಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿರಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಇವಾಗ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅಮೌಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನೀವು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ಆರ್ಡರ್ಸ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತಾ? ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಗೂಡ್ಸ್ನ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ? wholesalers, some agents or a main factory in the
ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಿಲ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಸ್ ಎ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ದೊಂದು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಾಕ್ಸಸ್ ಆಯಿಲ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೋ, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ನ ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದವ್ರು ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Understood or not? See, sometimes ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದು ಒಂಥರ ಆದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬೋತ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದರ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್, ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ some work will happen. Like for example, ಇವಾಗ ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಇನ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರಲ್ರಿ, ನಿಮ್ ಲಗೇಜ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡೋರು ನೋಡಿರಿ, ನಿಮ್ ಲಗೇಜಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಯೂಶಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಿಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲಗೇಜ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡೋರಿರ್ತಾರೆ. ವಿತೌಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ದೆಮ್, ಜಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಲಗೇಜ್ ಅಪ್ ಟು ದಟ್ ಮೇನ್ ಗೇಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್. Here you also didn't said anything to them and they also didn't said anything to them. Just for carry outing your luggages, you will give them some money or they will get some reward from your side. So this kind of ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಏನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. See, implied contract is nothing but it is a combination of both express as well as implied. Sometimes express contract will be converted as an implied contract. ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವು ಯೂಶ್ವಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಈಗ ನಾ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಒಂದು 4-5 ರಿಟೇಲರ್ ಶಾಪ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ 4-5 ರಿಟೇಲರ್ ಶಾಪ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ತಾವೆ ಯಾವ ರಿಟೇಲರ್ ಶಾಪ್ ಅಂತ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. ವಿತೌಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಅವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬಂದ್ಕೂಳೆ, ಸರ್ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೂಳೆ, ವಿತೌಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ ದ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ಇದು ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ರಿ. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ರಿಟೇಲರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೋಗೋ ರಿಲೇಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ನಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ನೆಸೆಸರಿನೇ ಬರಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮಂತ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಾಕ್ಸಸ್ ಆಯಿಲ್ ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ, ಇದು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ go on supplying that product. So that kind of a contract are also called as implied contract. Now understood the meaning of implied contract? Yes. Then second one is, then last one is constructive contract. Yes, see, constructive contract means see, constructive is nothing but it is combination of both express contract and implied contract. ಎರಡು ತರದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ that kind of contracts are called as constructive contract or a quasi contract. See, constructive, another name for the constructive contract is quasi contract. See here, quasi contract is nothing but here the combination of both express as well as implied, and sometimes the agreement or a
promises which are not at all able to convert into contract. Those kinds of contract are called as constructive contract. See, for example, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಪಾರ್ಟೀಸ್ದು ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಕಂತ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ. ಆಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಮ್ದು ಕಳೆದು ಹೋದಾಗ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಫ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಬಂತು, ನಾಟ್ ರೀಚಬಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿಲ್ರಿ? ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಕೊಡಲ್ರಿ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ. ನಿಮ್ದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮಿಸ್ ಆದ ಅಂದ್ರ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಎರಡು ಕಡೆ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಯಾರು? ನೀವು. ನಿಮ್ದು ಏನಾಗ್ಯದ, ನಿಮ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೀಸಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಮಿಸ್ ಆದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್? ಫೈಂಡ್ ಔಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ obligation belongs to that police officers. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಆಯ್ತು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯ್ತು? ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಹೋಗಿ ನಿಮ್ದು ಒಪಿನಿಯನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ವರ್ಕ್ ಮುಗೀತು, ಅವ್ರು ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ನ ಬರ್ದು ಕೊಟ್ರಿ. Am I right? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತು, ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಸಚ್ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ನಿಮ್ದು ವರ್ಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿದು ವರ್ಕ್ ಮುಗೀತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನು ನಿಮ್ದು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡ ನೀವು ಏನು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ನ ಕೊಟ್ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರದ್ದು ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಆ ವರ್ಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು. ಇಲ್ಲಿ one party will keep quiet, another party will go on work, start their work. So such contracts are called as quasi or constructive contract. Understood? Understood or not? Shall I go to the next one? Understood? Classification on the basis of formation, all the 3 points. Shall I go to the next one? Okay. So next type of contract is classification of the contract on the basis of performance. Yes, classification, this is the last type of or a last classification of contract on the basis of performance. Performance means how they will perform, how both the parties will do their obligations or do the duties, whatever statements they are given in that contract, how they will obey to that contract. So what are those contract or types of contracts? First one is executed contract. See here, executed contract means here
both the parties will fulfill their obligations which are laid on the both the parties. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟೀಸು ತಮ್ದು ಏನು ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ತಮ್ದೇನು ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಈಗೇನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು. ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ? ಸಪೋಸ್ ಈ ಫೀ ಸೆಟ್, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನೀವು ಆಸ್ ಎ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಂತಾರೆ ರಿಟೇಲರ್ ಅದಾರ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಟೇಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಪ್ ಟು 1 year ವರೆಗೂ ನೀವು ನಮಗೆ ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ರಿಟೇಲರ್ ಅಂದಾಗ ರಿಟೇಲ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಯಾವುದೊಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಅದ, ಸೊ ಈ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನಾವು ಇಷ್ಟು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದಂಥ ಆಫರ್. ಅದು ಯಾರಿಗೆ? ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯುವರ್ ಆಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ ದಟ್ ನಮಗೆ ಈ ಡೇಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅಥವಾ 3 months ಒಂದ್ಸತಿ 2 months ಒಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೇಕು. ನೀವು ಎವ್ರಿ 2 months ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ಅವರ್ ಕಾಲ್, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ರಿಸೀವ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ನ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಏನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 months, ಪ್ರತಿ 2 months ಒಂದ್ಸತಿ ಒಂದು 10 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ 10 ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯಿಲ್ನ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 10,000 ಅಂತಂದಾಗ. ಸೊ ಪ್ರತಿ 2 months ಒಂದ್ಸತಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ರಿಟೇಲರ್ 10,000 rupees ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ 10 ಬಾಕ್ಸಸ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಪ್ಲೈಯರು ಅಥವಾ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ 10 ಬಾಕ್ಸಸ್ನ ಕೊಟ್ರೆ, 10 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟೇಲರ್ 10,000 ಅಮೌಂಟ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ executed contract. Means here both the parties are did their jobs. ಇಬ್ರು ತಮ್ದು ಏನು ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ತಮ್ದು ಏನು ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತು, ತಾವು ಏನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಕೀಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್? Understood or not? I'm asking you only, understood or not? Yes. Then next one is executory contract. See, executory contract is nothing but it is totally opposite of executed contract. Here either one or both the parties will not fulfill their obligations. Such contracts are called as executory contract. So as I now told you that ನೀವು as a wholesaler ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು? ಎವ್ರಿ 2 months 10 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಆಯಿಲ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಯಾರಿಗೆ? ರಿಟೇಲರ್ಸ್ಗೆ. ರಿಟೇಲರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎವ್ರಿ 2 months ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮಗೆ 10,000 rupees ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇದು ಎರಡು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ಬಾಕ್ಸಸ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ 10 ಬಾಕ್ಸಸ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ, ಬಟ್ that retailer didn't paid amount to you people. In case ಅವನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ that contract are called as executory contract. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮ್ದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, 2 months ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಟರ್ 2 months ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3rd ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4th ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ
ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರ ಅಥವಾ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರ ಅಂತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್? So okay, so these are the various types of contract. So in our next class we'll discuss the remaining topics of your first chapter. Okay, any doubts in that classification of contract or types, different types of contract? Any doubts? Any doubts idari? No doubts? Yes. Done. Okay, so in our next class we will discuss the remaining part of your first chapter. The new topic we will discuss with the new topic. Okay, thank you. Have a nice day.